विद्यालय उपवेशित समस्त सुधीजन आरंभ करी समस्त छात्र छात्री आपण मान समस्त को आज प्रतिष्ठित कार्यक्रम में स्वागत जनाऊँ। आज 140तम प्रतिष्ठित कार्यक्रम विषय भाव में ग्रहण कर प्राचीन ओडिया साहित्य प्रचार और प्रसार। आम पाखे बर्तमान उपस्थित अच्छा मुख्य वक्ता डॉक्टर दासरथी आचार्य महोदय। तेरे सर्वप्रथमे मु कुलपति महोदय अनुमति मागिकी आज कार्यक्रम आरंभ करने को इच्छा प्रकाश करी। आज कार्यक्रम आम विषय हूँ प्राचीन ओडिया साहित्य प्रचार और प्रसार। तेरे कार्यक्रम श्री गणेश करने पूर्व सर्वप्रथमे स्वागत संगीत गान करने मु अनुरोध करी कंप्यूटर विज्ञान विभाग अध्यापिका लिप्सा महाराणा महोदय को। लिप्सा महाराणा कंप्यूटर विज्ञान अध्यापिका। नमस्कार, मु लिप्सा महाराणा नमस्कार जनइबी वाइस चांसलर सर प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी सर को। नमस्कार जनइबी रजिस्टर पीताम्बर सर को, आवर काउंसिलर मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को, आज मुख्य अतिथि डॉक्टर दासरथी आचार्य सर को शुभेच्छा जनइबी मैम प्रत्याशा धड़म को, रेणुका मैम को, वाल्मीकि सर को आ जिते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम। प्रियर छात्र छात्री वृंद आरंभ करने को जाऊँगी आज प्रारंभिक संगीत। एठी भर सखे मयूर एठी सागर पसे अंबर एठी भर सखे मयूर एठी सागर पसे अंबर बंदाई ओडिशा मीठा 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 मोड़िया भाषा मीठा 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 मोड़िया भाषा झूमी झूमी महानदी नीरदी ढाली झूमी झूमी आकाश को जाए देवमाली झूमी झूमी महानदी नीरदी ढाली जय देवमाली आमोहिरा कोदा बंध सबुरी भरोसा सबुज सुंदर राय जोड़ीसा एठी भर सखे मयूर एठी सागर पसे अंबर बंदाई ओडिशा मीठा 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 मोड़िया भाषा मीठा 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 मोड़िया भाषा मीठा 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 मोड़िया भाषा मीठा 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 मोड़िया भाषा। आउ थे समस्त को प्रणाम। धन्यवाद अध्यापिका लिप्सा महाराणा। आप सुंदर भाव में संगीत परिवेशन कर आज कार्यक्रम टी शुभारंभ करें अनुष्ठान तरफ आपको अनेक धन्यवाद जनाऊँ। वर्तमान मु अनुरोध करी कुल सचिव महोदय श्री पीताम्बर भई महोदय को से आज प्रतिष्ठित कार्यक्रम संबंध में विशेष अभिभाषण प्रदान करने। कुल सचिव श्री पीताम्बर भई महोदय। रजिस्ट्रार सर टिके अलग काम अच्छा तेणु दयाकोरी इंट्रोड्यूसर को डाकतु। कुल सचिव महोदय वर्तमान आम बगल उपस्थित नाहंती। तेबे आज मुख्य वक्ता भाव में जहाँ डॉक्टर दासरथी आचार्य महाशय को मु से अतिथि विषय विशेष परिचय प्रदान करने
अनुरोध करी ओडिया विभाग अध्यापिका डॉक्टर प्रत्याशा धल महोदय। समस्त प्रणाम। उत्तिष्ठतर 46तम अध्याय को समस्त स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय प्राचीन ओडिया साहित्यर प्रचार और प्रसार। आलोचक भाव में आम पाखे उपस्थित अच्छा विशिष्ट आलोचक संपादक गवेषक डॉक्टर सुदर्शन आचार्य महोदय। डॉक्टर आचार्य 1962 मसीहा अगस्ट मास 13 तारिख में कलाहांडी जिलार इच्छापुर ग्राम में जन्मग्रहण करते। से ओडिशा सरकार को उच्च शिक्षा विभाग में 1987 मसीह जेके महाविद्यालय अध्यापक भाव में जोग देते। से अनुष्ठान 2022 मसीह प्राध्यापक पदवी अवसर नहीं। डॉक्टर आचार्य छात्र जीवन प्रबंध लेखा आरंभ कर वर्तमान पर्यंत से शताधिक गवेषणाधर्मी प्रबंध रचना कर 1992 मसीह संबलपुर विश्वविद्यालय उपेन्द्र भंजक काव्य अलंकार योजना निबंध रचना कर डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करते। वर्तमान पर्यंत डॉक्टर आचार्य 12टी पुस्तक प्रकाशित होती। सेगुड़िक है कलाहांडीर लोककथा संक्षिप्त और भगत, द्वारिका राहस, कथाशिल्पी दाशरथी नंद, कलाहांडीर साहित्य वैभव, कलाहांडीर लोकखेल, कवि सौरभ काव्य सुरभि, नील लोहित सिंहदेव ग्रंथावली प्रथम भाग और द्वितीय भाग, शिव गीता, नागवंश चरित इत्यादि। तेणु आज यही आलोचना चक्र में डॉक्टर आचार्य महोदय को आम वक्ता भाव में पाई आम विश्वविद्यालय तरफ आंतरिक भाव में कृतज्ञता प्रदान करुँ। वर्तमान मु अनुरोध करी मुख्य वक्ता श्री आचार्य महोदय अभिभाषण प्रदान करेंगे। आज उत्तिष्ठतर विषय होछि प्राचीन ओडिया साहित्यर प्रचार और प्रसार। पिला माने आमे मुख्य वक्ता को करताली द्वारा स्वागत करिबा। श्री जगन्नाथ नमस्कार। 146तम प्रतिष्ठित कार्यक्रम सम्मानास्पद सभापति तथा विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर सतपथी महोदय, कुल सचिव श्रीयुक्त भोई महोदय, एठारे उपस्थित थिबा विश्वविद्यालय आचार्य आचार्य वृंद एवं समाविष्ट छात्र छात्री मान, जहा हो मु आश्चर्य होची सप्ताह को गोटे 146तम अध्याय पहुंचला कि कम कथा नुहे। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम करवा এটা निश्चित भाव में गोटे बहादुरी कथा। पूर्व मत गोटे अध्याय विश्वविद्यालय डाकी पुनः डाकी। तेणु मो तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आपण माने जानती सामाजिक जीवन प्रभूत उन्नति साधन कर साहित्य। साहित्य जेहेतु मनुष्यर आवेग को नियंत्रण करे, तेणु सकारात्मक साहित्यर विपुल प्रचार एवं प्रसार समाज में सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रचार करें। समाज से अनुसार परिचालित हो आग को बढ़े। एथिपाई साहित्यर प्रबल प्रचार प्रसार आवश्यकता रही। जमिति
ଯୋଗୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୀୟ ରୁଚିବୋଧ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କବି ଲେଖକମାନେ ସମାଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ସାମାଜିକ ସହୃଦୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ ଘଟିପାରେ ନାହିଁ ବା ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାର ହୁଏ, ସେ ଜାତି ସେ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ବହୁଜନଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାଏ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗତିକ ଅନୁଭବ ଭାବ ରୂପରେ ଏପରି ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ତାହା ନିଜର ଅନୁଭବ ବୋଲି ସେଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଭାରତୀୟ ରସତତ୍ତ୍ୱରେ ୟାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହନ୍ତି। କବି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମଫୁଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିରେ ପଦ୍ମ ତୁହି କିୟମତେ ତୁତମ ଗଢ଼ିଲା ବିହି, ଏବଂ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ ଦେଶ କାଳାତୀତ ଭାବରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ହେଇଯାଏ। ୟାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରତିଗୃହ କାଳୀନ ଯାତ୍ରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଅନୁଭୂତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। କିମ୍ବା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ୟାଗର ନୃଶଂସ ପ୍ରତାରଣା ଫଳଜନ କର୍ତ୍ତୃକ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସାହିତ୍ୟରେ ତେଣୁ କବି ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବଟା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କବି ଚାହେଁ ତାର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ, ବିସ୍ତାର। ବିକାଶ ଶବ୍ଦଟି ଏଥିରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କାଳେ କାଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରେ ସହୃଦୟ ରସିକ ଗ୍ରାହକଟିଏ ମୋର କାବ୍ୟ କବିତା ମୋର କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ଫଳ ବାରିଶ ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କବିର ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଥିପାଇଁ କବି ଚାହେଁ ଆପଣ କୃତିର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କିଛି କବିର ଏଇ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଭବଭୂତି ଜଣେ କବି, ସେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯେ ନାମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଇହନ କଥୟନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष रत्नम् उत्पत्स्यते मम कोऽपि समान धर्म कालो ह्ययं निरवधिर विपुला च पृथ्वी। ସବୁ ଯୁଗରେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଭବଭୂତିଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ବିଶାଳ, ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି, କାଳ ଅନନ୍ତ ନିରବଧି। ତେଣୁ ମୋ ସମୟରେ ନହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆଗାମୀ କୌଣସି ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥଳରେ ମୋର ସମଧର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ, ଆଉ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି। କବିର ଏଇ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ କାଳାତୀତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଆଶା, କେହି ଗୋଟେ ମୋର କବିତାକୁ ପଢ଼ିବ, ମୋର ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶତ ସହସ୍ର ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କର ଏତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ଏପରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧର କବି ନରସିଂହ ସେଣ ପରିମଳା ନାମକ କାବ୍ୟଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭୂମଣ୍ଡଳରେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗୀତ ରଞ୍ଚିଲଇ ସବୁଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଥକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କେହି ନ ବୋଲିବ, ଦୋଷ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଶ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଗୀତ ଲେଖୁଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖୁନା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସାହିତ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାର ଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟିବ, ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସାଧୁ ଭାବାପନ୍ନ ହେବ। ଏହାକୁ କେହି ମନ୍ଦ କର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଏକ ଦୋଷ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ମନ୍ଦ କର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। କବିର ଇଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ତା କବିତା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର କାବ୍ୟ ସାରା ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହଉ ଏ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସଲେଖା ବୋଲି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଉପସଂହାରରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଗଜପତି ଅଙ୍କେ ଶପଥ ବିଂଶତି, ଶେଷ ଦିନେ ଶେଷ ଏହୁ ଗୀତ, ଦେଶ ଦେଶ ହେଉ ଖ୍ୟାତ, ବହୁଳେ ଅଧିକ ଚିତ୍ତ, ହରିହର କରନ୍ତୁ ଏମନ୍ତ ହିଁ ସାଧୁ ଜଣେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ମୋର ଗୀତ ପରିଚିତି ଲାଭ କରୁ, ଏହା କବିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ସୁମାନ ଭୁକ୍ ଯେ କୀଟ ବୃଷ, ସକାଶେ ନ ହୁଏ କବିତା ନାଶ, ସକଳ ଦେଶରେ ଆଦୃତ ହଉ, ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ଥାଉ, ସ୍ତବ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆରାଧଇ। କବି କହୁଛନ୍ତି, କୀଟ ଏବଂ ଗୋରୁ ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ଖାଇଦିଏ, ସେପରି ଖଳଦେବମାନେ ମୋର କବିତାକୁ ନ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋର କବିତା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଥାଉ, ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କବିର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଦେବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ରସିକହାର ବଳରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବ କର ଏ କରୁଣା ବିଜ୍ଞ ହସ୍ତଗତ, ଏ ପୁସ୍ତକ ମୋର ହୋଇବ, କର୍ଣ୍ଣ କୁହରକୁ ଅଜ୍ଞ ସମୂହର କେବେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ ମୋହିବ। ଆଖୁ ଅନଳ ହୀରାରେ ନରଭି ବିନାଶ, ଉତ୍ତମ ଜନରେ ଦୂଷିତ ନୁହେଣ, ପ୍ରକାଶ ହେଉ ସର୍ବଦେଶ। ଆଖୁ କହିଲେ ମୂଷା, ହୀରା ହଉଛି ଉଇ, ଅନଳ ନିଆଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହିର ଶତ୍ରୁ। ଆଗ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ଶତ୍ରୁ। ଏ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ, ଉତ୍ତମ ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହଉ, ଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚୁ। କବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାର କୃତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେମିତି ହବ। କବିତା ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା ସାଧକ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟବଦ୍ଧତା ଥାଏ। ଯିଏ ଜୀବନବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ, ସେ କଳା ପାଇଁ କଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କୋଟିର କବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ କବି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାବଣର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କବିର ପରମାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହକ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଆଉ ସେ ମୋ କବିତା ପଢ଼େ। ବିବେକ ଗ୍ରାହକ କୋଟି କବି ଆୟୁ ଘେନି, ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ କବି 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 ହେବ ମ୍ଳାନି। କବିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତ ପାଠକର ହୃଦୟରେ। କାଳିଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେକ୍ସପିୟର ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆସନ ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେପରି ଗୁରୁର ଆସନ ଛାତ୍ରର ଅନ୍ତରରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଥିବ ମଣିଷ ମରିବ ମରିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତିମୟ ଶରୀର,
ଯଶ ଶରୀରରେ ସେ ଗୁରୁ ଥାଏ ଛାତ୍ରର ହୃଦୟରେ, କବି ଥାଏ ପାଠକର ହୃଦୟରେ, ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ। ତା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ଜଳସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଛାପା ହେଲା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହି ଛପା ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ 500 ବର୍ଷ ତଳେ, 300 ବର୍ଷ ତଳେ, 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସାରଳା ଦାସ କଟକରେ ବସିକରି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପାଉଛୁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତା ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଶିଲଂରେ, ସିଂହଳରେ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଯେତେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଯେ କିପରି ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଉତ୍ତାରି କରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିଲିପି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି, କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକରି ଅଛି, କିଛି କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ପୋଥି ବହୁତ ଅଛି। ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିପରି ହେଉଥିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ କେତୋଟି ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ କବି ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଦାୟୀ କରିବା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ହେଇକରି 1568 ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ରାଜପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜସଭା ଥିଲା। ସେଠି ଦରବାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସୁଥିଲେ, କବି ମାନେ ବସୁଥିଲେ, ବିଦୂଷକ ମାନେ ବସୁଥିଲେ, ପରିହାସକ ମାନେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକାର, ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନ ବିନୋଦ। ଆଉ କୌଣସି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବିଶେଷ ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜସଭାରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟର ପରିଶୀଳନ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜସଭାରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟର ତା ନୁହେଁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଗନ୍ତୁକ ରାଜ୍ୟରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟକୃତିର ତର୍ଜମା ହେଉଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ରାଜଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ରାଜାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କାମନା ଥିଲା। କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ମୁଷ୍ଟିମେୟ। ତେଣୁ କବିମାନେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟଟିଏ ଲେଖନ୍ତି ବା ପୁରାଣଟିଏ ଲେଖନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି ରାଜଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଉପହାର ଦେବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟିକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା।
राजा मानकर पृष्ठपोषकता फल जो पंडित सभा थिले सेमानंकर मौड़मणि थिले पुरीर गजपति। पुरी थिला सर्वभारतीय स्तर में हिंदू मानकर एक अन्यतम प्रसिद्ध प्राण केन्द्र। आदि शंकराचार्य ताको अन्यतम पीठ भाव प्रतिष्ठा देवा पर तार मर्यादा बढ़िया। भारत चुटकले दी से भूस्वर्गीय पुरुषोत्तम बोली प्रसिद्धि उठिला। से जगन्नाथंकर आशीर्वाद पाई उत्कलस्य समोदेश देश नास्ति मोहितळे बोली श्लोक लेखागला। तार आकर्षण दे श्री जगन्नाथ हिगले समुदाय ओडिया मानकर नियामक गजपति हिले मौड़मणि एवं से राजदरबार स्वीकृति न पाइबा पर्यंत जड़े विशिष्ट कवि भाव समाज में गृहित हो नथिले। तेणु जी बड़ कवि होता सी गजपति दरबार में जाकर आपणार परीक्षा देता। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजनकर जीवनी आलोचक माने खुद हुमसर राजकुमार उपेन्द्र मध्य जाई पूरी गजपति दिव्य सिंहदेव महाराजा निकट रे वैदेश विलास तर्जमा करिथिवार कथा कहंती। तेणु हुमसर राज्यर कविता पूरी गला। पूरी रे जो सर्वभारतीय स्तर पंडित मान थिले ताहा सुनिले समाने आपन आपन राज्य रे प्रचार कले। एभଳି भावरे ताहा प्रचारित होइथा। पूरी गजपति दरबार में खाली ओडिया नथिले भारत अन्य भाषा भाषी माने मध्य थिले। एही सूत्र रे बंगला कवि भरतचंद्र सहित उपेन्द्र साक्षात होइथिला बोली कहा जाय। आउ जे कथा ओडिया साहित्य इतिहास पाठक माने जानती। ओडिया साहित्यर एंतुड़ीशाला होची पश्चिम ओडिशार सोनपुर पश्चिम लंका बोली कहा जाउथला। सेठी रानी लक्ष्मींकर थिले 8म शताब्दी रे एवं से सहज जान प्रवर्तिका थिले। बुद्धदेवंकर महापरिनिर्वाण परे जो महाजान और हीनजान भाव दुईटा विभक्त हो गला। से महाजान और वज्रजान बाहरला एवं वज्रजान को रूपांतरित कले लक्ष्मींकर सहज जान। निजर सहज प्रवृत्ति को जदि आमे चरितार्थ करदवा आम साधना रे आउ बाधा देव नाही। एटा तांकर थियोरी। तेणु तांको अनुसरण करी 7म 8म शताब्दी चतुर्दश शताब्दी पर्यंत समय सीमा भितर समग्र पूर्व भारत में 84 जन सिद्धाचार्य बाहरी थिले। कानुपा कुईपा सरहपा डुंगीपा ढेंगणपा कुकृतपा एभली अनेक सेमाने सोनपुर केंद्र करी जो साधना करुथिले चर्या कहले आचरण जो सहजिया साधना करुथिले तार आचरण संगीत गुड़िक से लिखुଥିଲେ सेतबेଳର भाषा। सेतबेळे समग्र पूर्व भारत में मागधी प्राकृत अपभ्रंश भाषा चलता एवं सही भाषा ओडिया सृष्टि होती। ठीक से समय 2 शताब्दी पर जितेबाला सोमवंशी राजा माने अंचल को आक्रमण कले सेमाने होचंती शैव। ता पूर्व भौमकर माठर माने थिले सेमाने बुद्ध पृष्ठपोषकता करथिले। ओडिसा रे आगर बौद्ध धर्मर प्राबल्य थिला। एमाने जतबेले पृष्ठपोषकता हरैले सेमाने चाली गले सुदूर पश्चिम बंग को। कारण पश्चिम बंग रे पाल वंशीय राजा माने थिले बौद्ध एवं सेमाने तांकर पृष्ठपोषकता देले। ओडिसार पाठबला बंगला एवं सेठू पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार होकर नेपाल को पहुंचेगा। नेपाल तिब्बत गला। वर्तमान में तिब्बत नेपाल चारण मान मुखरे आमे बौद्धगान दोहार पदगुड़ी को शुणा पाऊ। लामा तारानाथंकर पाचसम जोंगजांग ग्रंथ रे किंबा नाथनाथ बसुंकर आलोचना रे 1907 मसीहा नेपाल दरबार लाइब्रेरी रो आविष्कार करा जायतिबा महामहोपाध्याय भरत प्रसाद शास्त्रींकर बौद्धगान और दोहा ग्रंथ आमे ए ओडिया नीतिका गुड़ी को देखिबा पाऊ। तेणु राज पृष्ठपोषकता जे साहित्यर प्रचार प्रसार घटाइबार दायी थिला इथरे आ विरुक्ति थाई न पारे। राज पृष्ठपोषकता परे आमे देखू जे किछि कवि और पंडित राज्यांतर भ्रमण करी विद्या चर्चा करथिले। विद्या को विलास एवं विवादर माध्यम भाव से ग्रहण करथिले।
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର ବିଦ୍ବତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ନିଜର ଗରିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ତଥ୍ୟ ପାଉ। ଆଲୋଚକମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭୂଂସରରୁ ଏକ ସନ୍ଥଗ୍ରାହୀ ଶ୍ଵେତବାହିନ ଭଞ୍ଜ। ଏକ ସନ୍ଥଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେ ମନେ ରଖିଦେବେ ସେ କଥା, ତାକୁ ଏକ ସନ୍ଥଗ୍ରାହୀ କୁହାଯାଏ। ପରମ କାଳୀ ଉପାସକ ରମାକାନ୍ତ ରାୟଗୁରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାଧକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସୀତାକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଏ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମସରରୁ ବାହାରି କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମସରର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବାରାଣସୀରେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଯାଇକରି ଅକ୍ଷର ମନାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପଦର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେଠି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସିକ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଆପଣା କବିତ୍ୱ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଠଗଡ଼ ଜଳନ୍ତର ମହୁରୀ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲିବାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜାଣୁଛୁ। ଖାଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପଦାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବାହାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକରି ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ 100 ଶିଷ୍ୟ ଧରିକରି ପୁରୀକି ଆସିଲେ ଆଉ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ସଭାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତର୍କ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 3ଟି ପତାକା ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇକରି ଆସିଥିଲେ। এইଠି ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତାକା, 4ଟି ପତାକା କରିକରି ଉତ୍କଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲେ, ପତାକାଟାକୁ ଚିରିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। କବି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ଓ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖୁ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଚିକର ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ତାର ତାତ୍କାଳିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲେ ବି, ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ତ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ପୂର୍ବର କବି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଚେତନାଟି ଲୋକ ସମାଜରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରାଜ ଯେପରି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଠିକ ସାହିତ୍ୟ ବି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ବୈଦିକ ଋଷି ସଂସ୍କୃତ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଛନ୍ଦସ କରିକରି ଥିଲା। ବେଦର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ ବେଦରୁ ଜନ୍ମ। ସେଇ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଜନିତ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଲୋକରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପଦବ୍ରଜରେ ବୁଲି ବୁଲି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପାଲି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଲି ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି। ଜୈନମାନେ ସେଇଭଳି କରିଥିଲେ, ଖାରବେଳ ସେଇଭଳି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଥିଲା।
मुख्यतः बलराम जगन्नाथ अच्युत अनंत जशवंत नाम विख्यात पंचसखा सेमाने ओडिया साहित्य माध्यम रे तांकर वैष्णव धर्म दर्शन कथा प्रचार करथिले। सेमाने जे गोटिए जगह रही प्रचार करथिले ता नुहे, तांकर शिष्य प्रशिष्य क्रम रे विभिन्न स्थान रे कोठी मठ कोठी मंदिर कोठी आखड़ा घर आउ कोठी कौन प्रतिष्ठा करिकरी से धर्म से दर्शन को समाज रे लोकों पाखरे वितरण करथिले। सेदिपई अधिक प्रतिलिपि मान आवश्यक पड़ुवा आउ तालपत्र रे ग्रंथ लिखन कार्य होता। श्री चैतन्य देव जेतेबेले ओडिशा को आसिले 1510 रे ताको सहित किछि बंगाली आसिले। समान थिले रागानुगा वैष्णव जाको गौड़ीय वैष्णव बोली कहा जाउछि। समाने ओडिशा रे तांकर प्रचार प्रसार करबा सहित ओडिया मानक द्वारा एते दूर प्रभावित हो गले जे सेमाने फेरिबा बेले किछि किछि ओडिया ग्रंथ बंगदेश को नहीं गले। आपण माने सुरेंद्र महांतीकर ओडिया साहित्य मध्य पर्व देखिबे सेठी छपा हेछि बंगला लिपि रे ओडिया भाषा रे भागवत जगन्नाथ दासंकर तुला भिणा गंगा दासंकर सॉरी पुरुषोत्तम दासंकर गंगा महात्म्य ई बही गुड़िक सेमाने बंगला लिपि रे ओडिया भाषा रे पढ़ुथिले कारण तांकर प्राचीन साहित्य एते समृद्ध तेणु ओडिया साहित्य ओडिशा रे रचित हवा किंतु बंगला रे प्रचार होछि। से दृष्टि आउ गोटे धर्म प्रचारकर नाम कहले भूल हो से होचंती महिमा धर्मर विशिष्ट प्रचार संत भीम भोई। से जानू नाहंती जे मु इटा साहित्य प्रचार करूची बोली, से भाबुथिले मु महिमा धर्मर प्रचार करूची। तेणु खंडे कौपिन मारी खंजणी धरी भजन गाई गाई गाँ को गाँ बुली समग्र पश्चिम अंचल ओडिशार जहा महिमा गोसाईंकर प्रचार करुथिले ता से मार्ग रे साहित्यर भी प्रचार होतला एवं एक प्रचार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर्यंत संप्रसारित होइतला। तेणु आमे वर्तमान छत्तीसगढ़ अंचल रे मध्य महिमा पंथी साधुंकर कथा एवं भीमभूमि भजन किछि कथा शुणिबा पाओ। एपरि धर्म प्रचारक मानक व्यतीत तीर्थयात्री मानक द्वारा मध्य साहित्य प्रचारित होतला। आमर अनेक तीर्थ अच्छी पूरी केंद्रीय तीर्थ श्रेष्ठ धाम तेणु पूरी को समस्ते जीवे सेठी सद्ग्रंथ श्रवण करिवे सद्ग्रंथ पठन करिवे सद्ग्रंथ दान करिवे एवं किछि ग्रंथ संगरे नै आसीबे ए थिला कामना। आपनकर भागवत रे महाराज परीक्षित गंगा कूल रे सुखदेव पाखरु जो भागवत श्रवण करिवार परंपरा रू या हुएत आसीछि। सेहि पई पूरी श्रीक्षेत्र तीर्थयात्री माने जाई ग्रंथ पठन करथिले। पूरी रे पुराण पढ़ा होतला। आपण माने जदि भागवतर जन्म कथा जानंती ताहे जगन्नाथ दासंकर मां किमती अपदस्थ होइथिले जा फल रे से ओडिया रे अनुवाद करिवा को बाध्य हेले संस्कृत भागवत को से कथा जानंती। तेणु तीर्थ क्षेत्र रे आध्यात्मिक ग्रंथ पठन करी पुण्य अर्जन करिवा एवं सेही ग्रंथ को सांगरे विभिन्न अंचल को बोहि नबा किछि लोकन को ग्रंथ दान करिवा एक पुण्य कार्य थिला। आ सेही मार्ग रे मध्य किछि हमर साहित्य प्रचार प्रसार होतला। आ गोटे बड़ माध्यम होछि गल्प सागर मानकर भूमिका। प्राचीन मध्य युग रे गल्प सागर बोली गोटे गोष्ठी थिले। सेमाने विभिन्न राज दरबार को जाई विभिन्न लोकालय को जाई गल्प कहिबा विभिन्न शास्त्र पुराण कथा कहिबा व्यवस्था को वृत्ति भाव में ग्रहण करथिले। पेशादार लोक थिले जेहेतु अधिकांशतः कहानी कहथिले तेणु सेमानक गल्प सागर बोली कहा होतला। विभिन्न राजा सामंतक दरबार में जाई समान निजर परिचय देकरी राजवंशावली उपस्थापन करबा सहित अन्य पुराण कथा काव्य कथा लोक गल्प ए सब प्रचार करथिले। ओडिया साहित्यर पाठक माने जानନ୍ତି ढेंकानाल कवि ब्रजनाथ बड़जना तांकर चतुर विनोद बोली गोटे बही अछि। से बही रे नायक कहूची मोहनांग जे मु शंकरषण पंडा नामक जने व्यक्ति ठारू ए गपटी कौन से एक राज दरबार में सुनी थिली ता आज तते कहूची रे चंचलाक्षी ए शंकरषण पंडा की ये निश्चित भाव रे गोटे गल्प सागर
ठीक से भली खलिकोट पुराना खलिकोट राज्यर अधिवासी तांकर जो अवलोकना कहानी लिखिं श्याम सुंदर मिश्र से अवलोकना कहानी सामंत परम परिव्राजकाचार्य सामंत अवलोकना जो आश्चर्यजनक दृश्य देखुची तार विश्लेषण से दौरान विस्तारित भाव में गोटे गोटे कहानी से कह पढ़ी अवलोकना से गोटे गल्प सागर प्रतिनिधि कारण से होती परिव्राजक आज गंगा काली गया पर्वण पुरुषोत्तम तार सिंहनाथ होती तेणु गप कहवा छल जो सब उदाहरण गुड़िक आणुंट काव्य शास्त्र पुराण आदि द्वारा विद्यार विस्तार घटुची सबुठ चमत्कार कथा जे ओडिशार परम विस्मय चांदराय गुरु राजकीय कर्तव्य पालन करने नागपुर भुवनसला दरबार से दरबार कहला एक घंटी रे आघात कर से पिटिले 18 थर जब बाड़े हाथ से चक्कर धरी पकाला कहला बंद कर आपण आम राजा दरबार नियम जानती कि से कहले मु जाने नहीं आपण 18 थर पिटिले 18टा विद्या ये परीक्षा देवा पड़ो ना जेल जी परम विस्मय बोली से कह नागपुर भुवनसला दरबार में सहस्र सहित अष्टादश विद्या परीक्षा दे उत्तीर्ण से फेरी उत्कल विद्या किंदी महाराष्ट्र अंचल प्रचार होता से दिन गोटे दृष्टांत ठीक से भली ग्रंथ दान व्यवस्था गोटे अति पुण्य कर्म बोली विवेचित ग्रंथ को दान करवा केतेबेले दान करवा तार विभिन्न स्तर अच्छे आम पुराण माने तीर्थ ग्रंथ दान हुए कहीं देहांत होते तार सुधिक्रिया कन्या को तार ससुराल जेतेबेले आमे बहुत यौतुक आकार ग्रंथ दो आजकल दौना आग सब आग राजा माने सम्राट लोकमान सब ब्राह्मण माने ग्रंथ दो ए ग्रंथ दान ग्रंथ सद्ग्रंथ जे अन्य को दान करी से देवत्व प्राप्ति हुई पद्म पुराण गरुड़ पुराण महाभारत भगवद गीता रे ग्रंथ दान महात्म्य खूब सुंदर भाव में वर्णित होकर ग्रंथ दान कले कौन हुए तेणु आमर मृत्यु रे आमर विवाह रे आमर यह काल सुख पाई आम ग्रंथ दान करूँ ग्रंथ दान माध्यम रे गोटे झील कलाहांडी विवाह होकर गंजाम जीव कलाहांडी ग्रंथ गंजाम गला बालेश्वर झील संबलपुर आसला संबलपुर को ग्रंथ आसला एमती सब विभिन्न माध्यम प्रचार प्रसार होता से साहित्य आउ गोटे बड़ कथा आम साहित्यर गान योग्यता सांगीतिकता प्राचीन सब साहित्य थिला गेय अर्थात पद्यात्मक आवृत्ति योग्य ए आवृत्ति योग्यता सहजरे स्मरण रखि पारथला विभिन्न पद पदांश काव्य इत्यादि तेणु कवि माने खूब चालाकी खूब वैज्ञानिक रीति रे साहित्य सहित संगीत को ओतप्रोत भाव में सम्मिलित कर देते संगीत आ साहित्य ये दुईटा अलग कथा नथिला वर्तमान अलग कथा हो जाइए तेणु वर्तमान कवितार आम संगीत पाइबा ए संगीत गायन पद्धति जो ओडिशा रे सेते बेले चारटा गोष्ठी सृष्टि होते गोटे हूँ चारण भिक्षुक गोष्ठी जो माने केन्द्राबाद नाथ जोगी आपण मैंने देखी ना आगर आम पिला बेले देखीचु सारंगी बजाई करी सब आसुले भजुकिना राम नाम रे गोविंद ये सब गायकी विभिन्न उपाख्यान गायकी जानु घंटा परशुराम कांधे गोटे 10 अवतार हांडी धरी कार मुह को चाहिए नहीं रामचरित बोलिकी गाँ दांड में मुंडू 3-4 थर बुलिबे खंजणी बाधक मृदंग बाधक माने एपरी जो चकुलिया पंडा माने चारण और भिक्षुक माने भिक्षा करने संगीत गाउथिले ता माध्यम रे गाँ गाँ रे साहित्य प्रचार से गीत विचार पद शुणिक हुए तो किए जड़े
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲା ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରାଣରେ ବି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି। ରାଜନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ରାଜାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦରବାରର ବୌଦ୍ଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା, ଏ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଶୁଣାଯାଏ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ କୁଲାଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ ଦରବାରର ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା। ଛାନ୍ଦାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଗଳ୍ପ ସାଗର ଭଳି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଗଳ୍ପ ସାଗର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଛାନ୍ଦକୁ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ନାନା ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିତୋଷିକ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲା ପୁରାଣ ପଢ଼ିବୁ, ମାଘ ମାସ ଚାଲିଛି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବୁ, ବୈଶାଖ ଚାଲିଛି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବୁ, ମାନସିକ କରିଛି ସେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଢ଼ିବା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ମିଶ୍ର ପରିବାର। ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦରବାରରେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ବା ସାହିତ୍ୟର ଗାନ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଦରବାରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗାଇଚରା ପିଲା ବି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଆକର୍ଷଣ ଲୋକ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ। ଲୋକ ନାଟକ, ଯେତେ ଲୋକ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗ, ଯଥା ଗୋସିଂହ ଦତ୍ତ ବଧ, ମୁରାସୁର ବଧ, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ହରଣ, ଶୋଭାବତୀ ହରଣ, ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ଯେଉଁ ନାଟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ପୁରାଣରୁ ଆସିଛି। ଧର୍ମର ଜୟ ପାପର କ୍ଷୟ ଥିଲା ଆମର ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ମୂର୍ଖ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସାକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଆଉ ନାଟକ ଅଭିନେତା ମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲିକରି ନାଟକର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚମାନେ। ପାଲା ଆଉ ଦାସକାଠିଆରେ ଅଭିନୟଟା ଗୌଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦୀପାଲାରେ ଅଭିନୟ ଗୌଣ, ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ ଜନତା ଏବଂ କବି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ। ସେମାନେ ଯୋଡୁଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ କବିମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ବହିର ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକନାଟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବଙ୍କର ରାମଲୀଳା, କେଶବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ରାମାୟଣ, ଗୌରହରି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମଲୀଳା, ଚିକିଟି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାମଲୀଳା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ତାର ତାଳପତ୍ର ପୁଥି ମିଳୁଛି, ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଛାପା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଲୋକନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ବଣିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବଣିକ ଜାତି। ଏଠି ସାଧବମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି
ଧନରତ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ ଏଇ ଦେଶକୁ। ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମାସ ମାସ ଧରି 6 ମାସ 4 ମାସ ବର୍ଷ ବି ରହୁଥିଲେ। କଣ ତାଙ୍କର ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ବେପାର କଲେ ବଂଶ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ। ପୁଣି ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ପରିପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଂହଳରୁ ଗୋଟେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପୋଥି ଠାବ କରାହେଇଛି ଚିତ୍ରିତ। ଗୋଟେ ଆଡେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲେଖାର ଭାବ କଣ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ସିଂହଳରେ ଠାବ କରାହେଇଛି। ସିଂହଳକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପୋଥିର ବଣିକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛନ୍ତି। এই ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ଆମେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚରାଇତରେ ପାଉଛୁ। କବିସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହିତ୍ର ଲାଗିଲା ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ, ସାଧବ ଯୁବତୀଗଣ ଅତି ପ୍ରମୋଦରେ, ଗଲେ ବହିତ୍ର ବନ୍ଦାଇ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ମାନ କରି କୂଳ ଭଳି ଦେଇ। ବୋଇତ ଆସିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବଣିକମାନେ ବି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରଣ କିଏ କରେଇଲା? ସେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ। ଆମେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଟେନିସନକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ରୁଚିବୋଧ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ ଥିଲା ଆମ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ବହି ପଢ଼ିବାଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବହି ପଢ଼ିବାଟା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ବ୍ରତ ହେଲା, ଆମେ ବହି ପଢୁଛେ, ପୁରାଣ ପଢୁଛେ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୁରାଣ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମାତ୍ରା ଫଳା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅବଧାନ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଗବତ ବୋଲାଉଥିଲେ, ଛାନ୍ଦ ଗାଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରିଲା, ଛାନ୍ଦ ଗାଇ ପାରିଲା, ତାର ପଢା ଶେଷ, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପଢା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେ ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଧାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଲିପି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହିର। ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଲିପି ବହି ନଉଥିଲେ, ନିଜେ ନଉଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ମତେ ଏଇଠି ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପୁରର ଲୋକ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପୁରର ଲୋକ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ, କାରଣ ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ବି ଏଇଠି ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଲେଜରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୋ ଘର ଏ ଲାଇନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଆମକୁ 1823 ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ତାମ୍ର ଫଳକଟି ଅଛି ମହାରାଜା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା 1823 ତାର 5-10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଆସିଥିବେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ପୁରୋହିତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, କଣ ଚୁଛା ହାତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ସବୁ ପୁରୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବି ପଳେଇଥିବ, କିଏ ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଥିବ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିବ, କିଏ ଗୁଜରାଟ ପଳେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଲେବର ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନୋଭେଲ ନେଉଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଯାହା ରୁଚି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନହେଲେ
कलाहांडी रे आमे रीति साहित्यर प्राचुर्य देखा पाऊन एमाने आनी तार विस्तार कर आउ गोटे बड़ माध्यम थिला सेटा होची ग्रंथानुलिखन को वृत्ति करी किसी व्यक्ति चलुथिले आजिकल पब्लिशर अछन प्रकाशक से आपण बही लिखिले से छापिले बिक्री कले आपण अमेजन रे मगै देले तुरंत अमेरिका पळे आसला सेते बेले ता तो नथिला किछि लोक तालपत्र रे लौह लेखनी द्वारा भग्नपृष्ठ कटिग्रीव तुल्य दृष्टि रधोमुख है एपरी अवस्था बहिटी को लिखिବାକୁ पड़े सेतबे पोथी लिपिकार कहूची दुखेन लिखितम ग्रंथम पुत्रवत् परिपालय मु बड़ दुखरे लिखिछि को पुओ भଳି पालना करी बही को पदत्र हतादर करी करे ते आइ साक्षात सरस्वती सेमाने कोन करथिले बही लेखुथिले आ गाँ को गाँ बही नेकरी मो रामायण के आनी आपण किणवे कि पचार जार जहाँ दरकार से ग्रहण करथिला एवं ताकु किछि पारितोषिक देउथिला से पैसा आकार रे हो जमी आकार रे हो शस्य आकार नहेले भूमसर डेंगापदर गाँव करण श्रीकर भंजंगर मंत्री सूर्यमणि चाउपनायक लिखित बामन पुराण माणिकेश्वरी हाईस्कूल सामना रामस्वामी मठर आविष्कृत हो नथा मु बलांगीर जिला गुरुभेला ब्लॉक अंतर्गत तुसरा से गाँव गोटे नृसिंह पुराण संग्रह करी नृसिंह पुराण नयागढ़ लिखा रघुनाथ शतपथी उतारी नृसिंह पुराण कवि होती पीताम्बर दास रघुनाथ शतपथी उतारी से तार पुष्पिका गुड़िक कलाहांडी ओडिशा सब बही गुड़िक देखिए तालपत्र पोथी तार पुष्पिका गुड़िक से बही कथा लिखाई आपण एटा बही कवर पेज उल्टेले एटा इनर वन आ गोटे पेज उल्टेले इनर टू ता देहरे बही पार्टिकुलर थाउछ बही कोन के लिखिछि केते मसिया छपा हला प्रकाशक के मूल्य के ये सब जिंस एटा तालपत्र नो लास्ट पेज रे था शेष पेज पृष्ठा एवं सेही पृष्ठा को पुष्पिका कहंती कविता बही लिखि दैछि ताकू जे उतारुछि नकलकार अनुलेखनकार से तांकर विवरणी दियंती मो अंकई लोक एते शताब्दी दिव्य सिंह अंकई गजपति महाराजांकर एते की अंकरे ई बही ई मंदिर रे की ई लोकंकर बारंडा रे सदा जय संपूर्ण हला एथे की श्री नीलकंठेश्वर उद्धार करिवे एई जो स्पष्टीकरण से बहिर अनुलेखन कार्य संपर्क रे एवं तांकर संपर्क रे सेइथरो आमे जानु किछि लोक वृत्ति करिथिले नुआगढ़ निवासी बिरुडा नामे ग्राम तहिरे द्विज जान अटई अधम पेट पोषिबा निमंते ग्रंथ को लेखई लेखिबा ग्रंथ मान विक्रय करई रुपया आनी करी करई भोजन नामटी रघुनाथ जान एटा सेई नृसिंह पुराणर पंचम रत्नाकर बहिर पुष्पिकारे अछि एथरो स्पष्ट हो गली जे किछि लोक ए ग्रंथानुलेखन को वृत्ति भाव रे ग्रहण करथिले जा फल रे ग्रंथ गुडी को सबुआडे संप्रसारित हो सुतरां आमे जते गुडी माध्यम कथा चर्चा कले ए सब प्रत्यक्ष एवं परोक्ष माध्यम रे प्राचीन ओडिया साहित्य सब ओडिया को निकट को पहुंची पारुथला एथरे आ कोनोसी प्रकार रो अविश्वास्य नाही आउरी मध्य किछि कारण थाई पारे जो माने आपण माने वर्तमान छात्र छात्री अछंती परवर्ती काल रे गवेषक गवेषिका हेबे ए संपर्क रे अन्य उत्सर अनुसंधान करिवे आपण मानको धन्यवाद जय जगन्नाथ कलाहांडी विश्वविद्यालय एतिकी कहबा पे सुयोग देखिबारु कर्तृपक्ष निकट कृतज्ञता ज्ञापन करुछि धन्यवाद विभूषण पुष्पे जाकांति जान विभूषण परि कन्या को आण
ବାରମାସୀରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ରାମ ମନ ଦୋଷୁସି ବୋଲି ଦେଲେ କହୁ ସେ କଛେ ବୋଳି ଦେଲା ପ୍ରାୟ ଗୋଳି ଚନ୍ଦନକୁ କହିଲେ ରଘୁବଂଶୀ କଛେ। ବୈଦେବୀ ବିଳାସରେ କହିଲେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଭାଷା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ କବିତା ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି 146ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ କୁଳପତି ମହୋଦୟ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୁଳପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। हेलो हेलो ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ କଣ ହେଲା? हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ कंटिन्यू କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁଳପତି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସାର୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବେ ତ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସାର୍ ଯୋଡ଼ିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହେଲା, ତେଣୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଉ। ଆପଣ ଦୀପଦ କହୁଥାନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ, ଚାଲିଥାଉ। ଯଦି ସାରଙ୍କର ସରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୀପଦ କହୁଥାନ୍ତୁ, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଥାଉ ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେବେ ଯୋଉ ଆଜିର ବିଷୟଟି ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର, ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବହୁତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାର କଥା, କେନ୍ଦ୍ରା ବଜେଇ ବଜେଇ ଲୋକ ଗୀତ ଗାନ କରିକି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରଶୁରାମ ବାହାରିକି ପ୍ରାଚୀନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟକୁ, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟକୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନର କଥା, ସେହି ଦ୍ୱାରର କଥା, ସେହି ଗାଁର ଦାଣ୍ଡର କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି ଶିଳାଲେଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ରୀତି ଯୁଗ, ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ 50 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଜି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି 6ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର କଥା ଚାଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ଚାଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 6ଟି ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସେ 6ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ତାମିଲ, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ, ତାପରେ କନ୍ନଡ଼, ତାପରେ ମାଲୟାଲମ, ତାପରେ ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ, ଶେଷରେ 6 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଗୋଟେ ଭାଷା କେତେବେଳେ ପାଉଛି ତାର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ସେଟା 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିବ। 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ଆମ ଭାଷାକୁ। ତେବେ ଆମର ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଆମର ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ସେହି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଖାଲି ତ 2000 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେମିନାର, ଅନେକ ପାଠ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଯାଇକି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅନେକ ସେମିନାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ମହୋଦୟ ସାର୍ ଜଣକ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ ବାହାରେ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଚୀନ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠଚକ୍ରରେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଜଣେ ଯାଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତାର ମହତ୍ଵ, ତାର ଗାଳିମା ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ, ଆମେ ଏହି ହଲରେ ବସିକି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଷାର ମହତ୍ଵକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଏତିକି କହି ରଖିବା ଯେ ଆମର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ, ଆମର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ଵ। ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା। ଅପେକ୍ଷା କରିବା କୁଳପତି ମହୋଦୟ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। କୁଳପତି ଯୋଡି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥାଉ। ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଉ। ସାରଙ୍କୁ ଆମ ମାନେ ଦାଶରଥୀ ସାରଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲିଥାଉ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଆମ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିନତମ ରଚନା ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଯାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବୌଦ୍ଧଗଣ ଉପଭାବ ସେଇଟା ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନମୁନା ଅଛି, କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆନୁପାଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି ସୋନପୁରକୁ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ସେଇଠୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକରି ଚର୍ଯାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନେପାଳ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୋନପୁର।
ଆପଣ ପଚାରିବେ କି? ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ସାର୍ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କଳା ଡକ୍ଟର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧିରେ କରନ୍ତୁ। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ବିକାଶ ଉପରେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କଣ କହିଲେ? ସାହିତ୍ୟର କଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶଟା ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତେ। ନାଇଁ, ଆମର ଟପିକ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ମୁଦ୍ରଣ ହଁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ପ୍ରଚାର ଆଉ ହେବା ପ୍ରସାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକିରି ଠିକ ଅଛି, ସେ ହଁ ହଁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାରକୁ ଯୋଉ ନେଇକିରି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶଟା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି। ଆମ ହଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାଚୀନତମ କବି କିଏ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭାଜିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରୀଙ୍କର ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମହାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟଣା ମହାରାଜା ହୀରାବଜ୍ର ଦେବଙ୍କର କନ୍ୟା, କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ। ସେ 1881ରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈଧବ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ପୁରାଣକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଦେବୀ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ 11ଟା ଖଣ୍ଡରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେଜେଟିୟର୍ସର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେହେତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ ଯଦି ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ। ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ମହାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କୁମାରୀଙ୍କର ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ଆଶା କୁମାରୀ ଦେବୀ, ମହାରାଣୀ ଆଶା କୁମାରୀ ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବି ଥିଲେ, ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦନା ଚୌତିସା, ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଥୁଆମୁଲରାମପୁରର ରାଜା ଜମିଦାର ପଦ୍ମନ ସିଂ ସେଇ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଗବଂଶ ଚରିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଂଶାନୁଚରିତ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟିଏ ମୁଁ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦନାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗତିଶୀଳ ରହିଆସିଛି। ଖଡ଼ିଆଳ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣୁନାହିଁ, କାରଣ ବିଭାଜିତ କଳାହାଣ୍ଡି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଗଲାଣି, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆସିଲାଣି, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଗମନାଗମନ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ମହାରାଣୀ କିନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିବାର ପୋଥିଟିଏ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ?
ଆମ ଓଡିଆ ପିଜି ଛାତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପଚାରିବା କଥା। ବାଲ୍ମୀକି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି କ୍ୱେରି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜଣେ ଦି ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିପାରିବେ এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟିଭିର କଥା କହିବା, ରେଡିଓର କଥା କହିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର କଥା କହିବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛୁ, ଗଳ୍ପ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକେସନ ହାଉସକୁ ପଠଉନୁ, ନିଜେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ କରିଦଉଛୁ, ଓନ୍ ପବ୍ଲିସର ନା। ତ କଣ ହେଇଛି, ତ ଯଦି ଏମିତି ବି ବହୁତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଅନେକ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ ଅଛି, ଯୋଉ ପେଜରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଇ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର କଥା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକତା ଜୀବନରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକତାର କଥା ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର ବା ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯଦି ତାର ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସେଭଳି ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍ଡ, ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ବୋଧେ ସେଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ କାବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି କାଟିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶୀତ ଋତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ କାଟି ଦେଇକି ତାପରେ ଯଦି ପଢିବା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଖେଳ ଖେଳିବା, ଏଭଳିଆ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ବୋଧେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଯୋଉ ଗାଉଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲି, ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ଦି ଜାଣ ବିଭୂଷଣ କରି କନ୍ୟାକୁ ଆଣ, ମାନେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ପ୍ରତିଟି ମାନେ ଯୋଉ ପଦ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଟି ପଦର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ରହୁଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ବ ବ ବ ବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ, ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଯା କାନ୍ଦି ଜାଣ ବିଭୂଷଣ କରି କନ୍ୟାକୁ ଆଣ, ବାରାଣସୀରେ ପଦ ଦେଇ ଆସୁ ବରଣ କରି ରାମ ତସ, ମାନେ ବ ବ ବ ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ସେମିତି ଆମେ ରସକୋଲୋରେ ଦେଖିବା ରସକୋଲୋର କାବ୍ୟ ଯୋଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ ପ ପ ପ କୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖିକି ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ପଦ ଗୁଡିକ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନୀତି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ପଦ ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରସର ଅବତାରଣ କରାଯାଇପାରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହଉ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆଧୁନିକ ବା ମଡର୍ନ ଲିଟରେଚର ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଲିଟରେଚରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଯେତିକି ଡେଭଲପ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ନୀତି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଯେତିକି ଡେଭଲପ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଟା ଲେଖାଗଲା ଆମକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜର୍ମାନ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଟା ଲେଖାଗଲା ଆମକୁ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଆମ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତା ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରିବା ସେଗୁଡାକର ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଠାକ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆହୁରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉ ଛନ୍ଦକୁ ଆହୁରି ବୁଝାଯାଉ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆହୁରି ବୁଝାଯାଉ ତା ଫଳରେ କଣ ହବ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ଡେଭଲପ କରାଯିବ। ଆମେ ଗଜଲ ଲେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଜଲ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷମା କରିବେ ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାଲ୍ମୀକି ବାବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରି ସାରିଲେଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବା। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମହୋଦୟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। हाँ समस्त को बहुत धन्यवाद। आमे 146तम एपिसोड रे पहुंचीचे। लंबा रास्ता दिशुथिले भी मते लागुने एते लंबा रास्ता आमे आसी सारलुणे बोलिकिरी। तबे जेतोळे प्राचीनर कथा उठे तार विपरीतटा होची अर्वाचीन। अर्वाचीनर ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଧନ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ତ ନଥିଲା। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେଉଥିଲା? କଣ ପବନରେ ନା ଗୋଟେ ମାନସିକତାରେ? ତେବେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯଦି ମନୋଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ଲୋକ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ମାଜୁଥିଲେ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ। ସେ ଦାନ୍ତ କାଠିଟା କଣ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଥିଲା? ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କା ହେଇଥିବା ବାଘକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ ବସିକିରି ଚାଲିଲେ ଷଡୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଷଡୁ କିଏ ନା ଯଶୋବନ୍ତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଖ ହୁଅନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ, ସେ କହିଲେ ହଉ ଦେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଚାଲ। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଚାଲିଲା। ଉଭୟ ଭେଟା ଭେଟି ହେଲେ, କୋଳାକୁଳି ହେଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ।
କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ନା ତାହାର ଅର୍ବାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ତାଠୁ 200-500 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଚୀନ ତାଠୁ ସେମାନେ କଣ ଆଗରେ ନଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ପରଖିବେ, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଯେତିକି ପୋଥି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜୀବଦଶାରେ ସେତିକି ବହି ଜଣେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ କହିଗଲା ବେଳକୁ କାଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 21ଟି ପୋଥି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିବାର ପଛରେ, ଦାଶରଥୀଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପଛରେ ପିଲାମାନେ ମୋର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତମେମାନେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ଯେତିକି ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସେତିକି ଆଧୁନିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଳି ଦବା ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ ଅର୍ବାଚୀନ ବୋଲି କୁହେ, ହୁଏତ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅତି ଆଧୁନିକ ବୋଲି ହୁଏତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ପରଖିବା। ତାକୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି ସିଏ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦାଶରଥୀ, ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁଳପତି ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ଡାକୁଆ ମହାଶୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ଡାକୁଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତାମାଳା ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 146ତମ ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଜନକ ତଥା ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଧଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ। ସେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଆମ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବାଲ୍ମୀକି କୋରୁଆଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଶ୍ରୋତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପାଠକ, ପାଠିକା ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।